au Maroc. Politique au Maroc, libérez les prisonniers politiques au Maroc, libérez les prisonniers politiques au Maroc. Solidarité avec le peuple marocain. 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 Solidarité. Solidarité avec la lutte du peuple rifin. 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 Solidarité avec la lutte dans le rêve. Solidarité avec la lutte dans le rif. صومك حزينة يا على Il y a le podium de l'autre côté, on a laissé le podium de l'autre côté, il n'y a personne. Avec les opprimés du monde entier. Comme ça, Solidarité avec les opprimés. Il y a le podium ici. De quoi? Le podium il est ici, tu vois. Oui. Solidarité Avec les opprimés du monde entier. Solidarité. avec les opprimés. Solidarité Avec les opprimés du peuple entier. Solidarité avec les opprimés du monde entier. Solidarité avec les opprimés du monde entier. Solidarité avec les opprimés du monde entier. Les prisonniers, libérez-nous comme amis politiques. Libérez nos camarades à Ouganda. Libérez les prisonniers politiques de Ouganda. Libérez-nous, prisonniers politiques à Ouganda. Libérez nos prisonniers politiques de Ouganda. Libérez les prisonniers politiques à Ouganda. Libérez, allez plus fort. Libérez les prisonniers politiques.
اجتماعية، حرية كرامة عدالة 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 اجتماعية. Solidarité avec le peuple. Viva. Solidarité avec le peuple. Viva. Solidarité avec le peuple. Viva. Solidarité avec le peuple. 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 Viva. Solidarité avec le peuple. Viva. Libérer les prisonniers politiques au Maroc. 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 اش كيديروا هذه؟ نبيعنا الرعية الكرامة والحرية. كرامة والحرية. نبيعنا الرعية كرامة والحرية. نبيعنا الرعية كرامة والحرية. نبيعنا الرعية حرية والكرامة. نبيعنا الرعية الكرامة والحرية. نبيعنا الرعية كرامة 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 والحرية. عاش الشعب. عاش الشعب وعاش عاش. عاش الشعب وعاش عاش. عاش الشعب وعاش عاش. عاش الشعب وعاش عاش. واليافا ماشية وباش. واليافا ماشية وباش. عاش الشعب وعاش عاش. عاش الشعب وعاش عاش. واليافا ماشية وباش. واليافا ماشية وباش. عاش الشعب وعاش عاش. عاش الشعب وعاش عاش. واليافا ماشية وباش. واليافا ماشية وباش. تقرا ولا تلا تلا. سواس وزكا. 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 Oh, vive internationale solidarité. Oh, vive المسلمون قتلة إرهابية. مجرمون مجرمون قتلة إرهابية. مجرمون مجرمون قتلة إرهابية. مجرمون
misère, assez de répression. Assez de misère, assez de répression. Assez de misère, assez de répression. Assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. والشعب تحت الصباط والشبورة والفوسفات والشعب تحت الصباط والفوسفات جوج بحورة والفوسفات والشعب تحت الصباط جوج بحورة والفوسفات والشعب تحت الصباط فوسفات وجوج بحورة عيشة مقهورة فوسفات وجوج بحورة عيش العيشة 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 مقهورة نادي يا شهارة الشعر يطلع له الناس ان شاء الله شعرات كل شيء شعرات ابشر الشعرات كل يوم تبعنا صافي يا اخوان اعتقالات بالمشجان اعتقالات بالمشجان من طبيعة النظام من طبيعة النظام من طبيعة النظام من طبيعة النظام هذا لفقول تهاب هذا لفقول تهاب وحكمات سوريا وحكمات سوريا اعتقالات بالمشجان اعتقالات بالمشجان من طبيعة النظام من طبيعة النظام هذا لفقول تهاب هذا لفقول تهاب وحكمات سوريا 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 كلنا مناضلات كلنا مناضلات غير الدولة كاملة غير الدولة كاملة كلنا سحسافيات كلنا سحسافيات غير الدولة كاملة غير الدولة كاملة كلنا معتقلين كلنا معتقلين غير الدولة كاملة 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 أول مطلب يا جماهير أول مطلب يا جماهير إطلاق سراح المعتقل إطلاق سراح المعتقل أول مطلب يا جماهير أول مطلب يا جماهير إطلاق سراح المعتقل
اسمع اسمع يا نظام اسمع اسمع وما بقيتاش كتخلع ما بقيتاش كتخلع وما بقيتاش كتخلع ما 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 بقيتاش كتخلع الرمانة غادي تفرقع الرمانة غادي تفرقع والريف غادي تفرقع ما تلقى ما تشبع ما تلقى ما تشبع وما تلقى ما تشبع ما تلقى ما تشبع وما تلقى ما تشبع ما تلقى ما تشبع وما تلقى ما تشبع ما تلقى ما تشبع يا نظام يا دكتاتور يا نظام يا دكتاتور دابا جاي عليك الدور دابا جاي عليك الدور ويا نظام يا دكتاتور يا نظام يا دكتاتور دابا جاي عليك الدور 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 ودابا جاي عليك الدور دابا جاي عليك الدور ودابا جاي عليك الدور دابا جاي عليك الدور ودابا جاي عليك الدور دابا جاي عليك الدور تحية لغالية تحية لغالية عشري Merci à vous d'être présents aujourd'hui, de répondre à notre appel qui a été signé par 14 organisations que j'appelle le représentant, ceux qui veulent prendre la parole de ce côté-là, pour qu'ils prennent la parole. Alors moi je vais faire appel à ces organisations une par une. S'il y a un des membres de la Hirak Shabi Bruxelles qui veut prendre la parole, c'est le moment. S'il y a quelqu'un, voilà. S'il n'y a personne, je passe la parole. Je passe la parole. Alors je cherche quelqu'un de Hirak qui veut prendre la parole. C'est bon? Ok. Vous pouvez venir? Alors c'est monsieur qui va parler au nom de Hirak Shabi Bruxelles. Et pour préciser, c'est que chaque organisation qui parle, ça veut dire qu'elle va parler 3 minutes, à peu près maximum, pour essayer que toutes les organisations qui sont signataires de l'appel prennent la parole. Et surtout que je veux préciser que l'appel a été signé par ces organisations et notre appel c'est pour la libération des prisonniers politiques et l'arrêt de la répression des manifestantes et manifestants dans le RIF, mais aussi partout au Maroc. Parce que la répression, ça va sur tous ceux qui bougent aujourd'hui au Maroc et qui réclament leurs droits, qu'ils soient au nord et au sud. Et tous ceux qui ont supporté les contestations de l'ORIF se sont fait arrêter. Qu'ils soient au sud, au nord, partout. Et la répression, c'est pas que dans l'ORIF, même si le régime essaye de dire, et même ceux qui ont signé des cartes blanches de parler que de l'Husseima, pour dire que c'est là où il y a le problème, c'est comme si le Husseima était un cancer, mais non. Le problème, c'est partout au Maroc. Et le régime réprime partout au Maroc et depuis des années. Et ça continue. Il y a des enlèvements aussi. Et puis, pour la démilitarisation du RIF, toute la lumière sur les assassinats politiques. Et puis stop à l'exploitation contre le pillage des richesses par le régime et des entreprises étrangères ou des multinationales étrangères. Soutien aux revendications des mouvements, emploi, droits sociaux, services publics, liberté, droits culturels et justice. Et puis pour la défense par l'État belge de ses ressortissants, ceux qui sont militants comme vous ici, qui vont au Maroc et qui risquent de se faire arrêter. La Belgique doit prendre ses responsabilités à les défendre. Le Pays-Bas a pris ses responsabilités et que le ministre des Affaires étrangères hollandais a lancé une idée que le fait que s'il y a un Hollandais ou un Marocain d'origine un Hollandais d'origine marocain se fait arrêter au Maroc sur base de ses activités contre le régime ici en Europe, la Hollande va intervenir et doit le protéger. La Belgique n'a pas encore fait ça et on voit que la Belgique a toujours été mitigée vis-à-vis de ses ressortissants belgo-marocains ou d'origine étrangère en général. Et puis, solidarité internationale, voilà. Alors je vous passe la parole, essayons d'être brief. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et désolé pour nos amis belges, je dois parler en berbère.
pour que nos frères là-bas puissent nous comprendre. Amazir, pas berger comme ça. Amazir, je suis pas barbare moi, non, non, Amazir. تحية نضالية لجميع الأحرار سواء قاري في النخ نغ داينتين جروبا قراسني تحية الصمود هي يتمات نخ يمين تعرض من اعتقالات وتدخلات همجية ضد يتمات نخ قاري في الحقيقة نشد تعوض شيء هو أني قناة يتمات نخ الزخ أضاق ذلك الموضوع أزعكم من غاية بأنه النظام المغربي أغس أي نية في تحقيق المطالب أو إطلاق المعتقلين. هو المغرب ينهج السياسة المراوغة وفي الحقيقة ليست له أي نية في تحقيق أي مطلب من مطالب الحراك الشعبي خاصة هذه من شهور. وزلمين براوانيتا قاصني تجاه الرسالة يتمثل على مستوى التنسيقية الأوروبية باش أدعون أجل اجتماع طارئ من أجل اتخاذ إعطاء أولا مهلة للنظام المغربي وبعد ذلك إن لم يستجب سوف نتخذ إجراءات تصعيدية وأحذر النظام المغربي أنه مرة نباقي المسار يوانتين نتصعيد فلا رجوع إلى الوراء ولذلك أقول لهذا النظام الغبي بأن يتدارك الموقف ويطلق سراح جميع المعتقلين بدون أي قيد أو شرط قبل فوات الأوان. كما نلاحظ بأنه النظام المغربي انهار الصوريس البشعة الصوريس الإجرامية انكشفت أمام المجتمع الدولي الذي يحاول غلط منذ سنين في إعطاء صورة مزيفة عن حقيقة هذا النظام. والحمد لله اليوم جميع دول العالم تسل حقيقة النظام بأنه نظام ديكتاتوري قمعي لا يموت للديمقراطية بصلة. تدخلات همجية، اعتقالات بالمجان، اعتقالات بالجملة، مداهمات المنازل، سرقة أغراض الأشخاص، اعتداء على الممتلكات العمومية والفردية. وبذلك أنا أتساءل كيف يفكر هذا النظام الغبي. لديه مشاكل في الصحراء، والآن يزيد مشكل آخر. الشعب المغربي يعيش في فقر، ليس فقط الريف مع العلم بأن الريف لديه حالة خاصة. فايش مثلا غير مزيغ كلشي في المغرب سواء القريف سواء الأطلس سواء الجنوب تعيشن يجي الإقصاء يجي الهمج يجي الإقصاء يجي القمع. وظهر بأنه مثلا قرا الوقت قراكم كما يمكننا مثلا عاش الريف ولا عاش من خانه ومزيد من الصمود. وأطلب دائما من هذا النظام تدارك الموقف قبل فوات الأوان، إطلاق المعتقلين، إطلاق سراح المعتقلين ثم إطلاق سراح المعتقلين. والسلام عليكم. Là maintenant, je donne la parole à Vrid, qui est venu de Gand pour marquer sa solidarité avec le mouvement au Maroc.
Lidou. Bonjour tout le monde. Je vais être très bref. Je crois qu'il nous manque de temps. Je crois seulement que c'est très important ici de manifester, de montrer ce qui passe dans le RIF au public belge. Parce que dans les médias, une silence absolue et je ne suis pas du tout d'accord. Il faut montrer que ce qui passe dans le RIF, que c'est pas acceptable, qu'il faut soutenir la lutte pour la démocratie, contre la corruption et pour une dignité sociale. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et c'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Et puis je prends la parole au comité pour les droits humains, Daniel Gélard. Merci tous ceux qui sont venus ici. Donc nous, on est un comité, on travaille surtout sur l'Amérique latine, mais on est intéressé aussi pour des choses qui se passent aux portes de l'Europe, là où on demande à des gouvernements de droite de faire les politiques anti-migratoires de l'Union européenne. On externalise les politiques anti-migratoires de l'Union européenne et qui remplissent aussi la Méditerranée de morts. Nous voulons dénoncer un régime qui signe tous les accords néolibéraux avec l'Europe, mais nous voulons aussi appeler l'Union européenne et la Belgique à être plus critiques par rapport à un gouvernement marocain qui réprime, qui concentre les richesses dans très peu de mains, notamment celle du roi, et qui maintenant réprime un peuple qui très légitimement revendique des droits de base, des droits à la santé, des droits à l'éducation, des droits à pouvoir au moins participer de la richesse d'un pays qui est riche. Je trouve que la prochaine fois, nous devrions être plus nombreux ici, nous allons travailler tous. Nous pensons que des partis politiques plus grands devraient être ici aussi. On ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui et on va travailler pour qu'ils soient là. Nous voulons que cesse cette espèce de complicité entre les autorités belges et ce silence de l'Union européenne et de la Belgique par rapport à ce qui se passe au Maroc. Solidarité avec le RIF. Solidarité avec le RIF. Solidarité Alors, j'enchaîne avec... Alors, j'enchaîne pour préciser, c'est une association des droits de l'homme, mais comment s'appelle le pays d'Amérique latine. Voilà, c'est pas belgo-belge, mais d'Amérique latine qui s'occupe plus d'Amérique latine. Alors là maintenant, je donne la parole à Oumaima, qui est parmi les initiatrices. C'est ensemble qu'on a pris la décision d'appeler toutes les organisations à se mettre autour de la table pour organiser cet événement, qui pour moi est réussi. On a pu mettre plusieurs organisations ensemble et manifester ensemble. Oumaima, il va parler au nom de PSL. C'est à toi la parole. Azul, bonjour. Alors, moi j'ai beaucoup de choses à dire parce que je suis très en colère. Je suis une rifaine de Bruxelles et j'ai quelque chose à vous dire. Le Maroc ne devrait pas être un pays pauvre. Il y a au Maroc des ressources suffisantes pour nourrir toute la population, pour offrir une vie digne à tous les Marocains. Au Maroc, il y a du phosphate, il y a du zinc, il y a du charbon, il y a un secteur agricole prospère et un secteur de pêche riche. Le Maroc est le plus grand pays, le plus grand exportateur de poissons dans le monde. Alors expliquez-moi, comment se fait-il qu'un homme doit se jeter dans une benne à ordures pour récupérer sa marchandise? Comment se fait-il qu'un homme soit broyé par une benne à ordures aujourd'hui? Alors, ce qui s'est passé dans le RIF, dans notre région d'origine, une région qui a été délaissée durant des années par le régime marocain, même dans les périodes économiques les plus prospères, aurait pu se passer ailleurs au Maroc, dans d'autres régions, car tout le Maroc est touché par la misère économique et sociale. Alors, c'est trop petit pour moi, je suis trop grande. Alors, cela fait maintenant 9 mois que les Rifains et les Rifaines arpentent les rues pour revendiquer leurs droits sociaux, des droits légitimes.
Mais cela a aussi fait 9 mois que le gouvernement marocain montre son vrai visage. 9 mois de ruse, 9 mois de mensonges, 9 mois d'accusations, de fausses accusations contre les militants rifins. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les taxants de séparatistes, les taxants de fouteurs de troupes. Alors, mais le Hirak a été plus fort. Le Hirak a dépassé les frontières du RIF. Le Hirak a surmonté les clivages culturels. Les revendications du Hirak, elles sont légitimes, elles sont universelles. Ils exigent quoi? Construction des hôpitaux, accès aux soins de santé, construction de centres culturels, de bibliothèques, du travail pour tous et pour toutes, de la dignité, de la justice. Hirak, il veut un pays démocratique et c'est leur droit. Merci. Alors, gagner ces revendications passera uniquement par la lutte, passera uniquement par un élargissement des mouvements. Le gouvernement ne veut et ne voudra pas donner ses droits à ces rifins. Excusez-moi. Car résoudre ces problèmes-là, ça veut dire aussi couper dans les intérêts qu'ils ont avec les Occidentaux, couper dans leur budget et couper dans leurs richesses. Et bien évidemment, le gouvernement n'est pas prêt à répondre à ces revendications et on le voit. Sa réponse est évidente, c'est une réponse de répression. Alors nous, en tant que rifins, en tant que diaspora marocaine, on a manifesté notre solidarité avec le peuple marocain, mais je pense qu'on doit aller encore plus loin. On est ici pour exiger la libération immédiate de tous les prisonniers politiques marocains. On est ici pour dire au gouvernement marocain, libérez Nassar Zefzafi, libérez Cilia, libérez nos frères et nos sœurs marocains. On ne négocie pas avec vous. Et nous, en tant que Marocains, on doit s'organiser, on doit se structurer avec les Belges, avec la classe ouvrière belge, car les impérialistes, ils ont leurs représentants partout, y compris au Maroc, en Belgique, en France, ils n'ont aucune frontière. La seule frontière, c'est la frontière de leurs intérêts. Alors nous, en tant que classe ouvrière, en tant que prolétariat, on doit s'organiser. C'est pour ça que moi, je vous invite à nous rejoindre, à donner vos contacts pour qu'on puisse rester connectés et qu'on soit prêt à répondre à chaque fois que le gouvernement va nous matraquer. Alors, maintenant je donne la parole au comité Morsi Fikri et puis le CPM. Voilà. Salam alaikum, Tahia Nidalia, Azul Damarna, c'est Maredna. Bonjour tout le monde. Donc, le comité Morsi Fikri de Belgique, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Donc, c'était le premier comité qui a été créé ici en Europe le 30 octobre 2016. Donc, depuis ce jour-là, on n'a pas arrêté de faire des actions de contestation. D'abord, on a commencé par une action devant l'ambassade de l'État marzénien. Et puis, la grande manifestation, c'était à la Commission européenne. Donc, en plus de ça, le comité Morsi Fikri de Belgique, il a été à l'initiative de créer la coordination européenne pour le soutien de la mouvance populaire en RIF. Donc, le comité Morsi Fikri de Belgique, il a aussi participé partout dans l'Europe. Il a participé en Hollande, il a participé en Allemagne, il a participé en Paris, il a participé aussi à Madrid. Donc le comité Morsi Fikri de Belgique, qui depuis le premier jour, on a donné comme objectif, c'est de soutenir la mouvance populaire en RIF. Et basta. Donc c'est juste soutenir la mouvance populaire en RIF. Donc, comme vous savez tout le monde, la mouvance populaire en RIF, elle a un cahier de revendications. Donc, il y a des droits sociaux, économiques et culturels. Et la levée de le décret de militarisation. Ça, c'est une autre revendication que nous aussi, on nous demande de l'abolition de ce décret. Donc, le comité Morsi Fikri,
remercier d'abord tout le monde qui sont présents ici aujourd'hui. Et nous, on condamne en tant que citoyens de Belgique, on condamne la position du pays de la Belgique. Jusqu'à maintenant, la Belgique, elle est dans le calme total. Donc il n'a pas pris encore la position. Est-ce qu'il est pour l'État marséillais avec tout ce qu'elle fait maintenant, la répression violente contre les manifestations pacifiques, ou bien un soutien inconditionnel comme il fait la France? Donc donc le comité pacifique de Belgique condamne le calme et condamne la position de la Belgique. Ça c'est la première chose. La première chose que je dois ici marquer. Donc, et d'ailleurs on constate l'absence de grands partis politiques, le PS, donc ils s'en fichent de tout. On a vu 3 parlementaires du PS qui sont partis à l'UCMA. Hier, il y a eu la répression dans le ville et eux, ils sont partis à la plage. Est-ce que c'était quoi en fait? On n'a rien compris. La mission d'observation, on va pas à la plage quand même, non? Il y avait la répression en ville, il y avait les femmes qui ont été réprimées, mais c'est pas ça. Et franchement, la Belgique là, on sait rien du tout. Si la Belgique, l'État, le ministère des Affaires étrangères, ils n'ont pas pris la position, mais qu'est-ce qu'on va dire pour les partis politiques là? Et franchement, ils nous ont dit sur quoi? Franchement. Donc, comme ils disent dans le RIF, là, l'État ici. Ça, c'est la première chose. En fait, on constate même ici en Europe, il y a des partis politiques qui ne servent à rien en fait. Ils ne servent à rien. Sortez des grands partis politiques là. Ils ne servent à rien. Ils sont complices. Ils sont complices avec l'État. Et il n'y a même pas une seule position contre la violation des droits de l'homme. On ne comprend rien. Est-ce que ça, c'est des partis politiques traditionnels qui normalement doivent condamner la violation des droits de l'homme? Et franchement, alors si l'État de Belgique est là, si c'est sa position, les conventions qu'il signe avec l'autorité marocaine, l'État marseillais, pour expulser tous les sons qui ne sont pas des papiers, les sans-papiers, donc là on peut comprendre la position de l'État de la Belgique, surtout actuellement, qui est présidé par le Parti nationaliste flamand. On peut comprendre. Mais les partis politiques, ils sont où? Les partis politiques, ils sont où? Alors qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont membres de ces partis politiques et sont complices. Donc on condamne, le comité pacifique de Belgique condamne avec fermeté la position des partis politiques traditionnels de la Belgique. Donc je peux traduire ça en français, en riche, comme à l'Europe-Télé. المسلم بيجيك الصغير واللي والو وبقى والو دونك هادشي اللي راكي بيجيك كازي بيجيك يخشى تسيول خليني لا فيولاسيون droit de l'homme خليني ماسك هادي المقسم يموسع يغنات أعمر 6 سنين un enfant de 6 ans il a été convoqué et franchement si on va pas condamner ça et franchement on est des complices. Assalamu alaikum. نموت ولا المذلة 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 نموت ولا المذلة. Alors maintenant Mohamed va prendre la parole au nom du CPM, collectif des progressistes marocains. Soit court, Bon, chers camarades, amis, patriotes et de tous les pays, unissez-vous. Camarades, le combat des prisonniers politiques, nous soutenons le Hirak, le Husima. Nous soutenons le combat des prisonniers révolutionnaires de la voie démocratique basiste de l'Union nationale des étudiants du Maroc. Et à titre d'information, 3 jeunes femmes et 2 jeunes filles étudiantes entament une grève de la faim à partir de 16 h aujourd'hui. Donc, ils déplorent les conditions de détention qui sont des conditions déplorables. Cela répond à la nature du régime réactionnaire, antinational, antipopulaire et antidémocratique. Ça fait partie de sa nature répressive. Concernant le soutien que nous apportons à la lutte du peuple marocain, du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, de toute la géographie du Maroc,
Nous soutenons le comité des maires des prisonniers politiques. Nous soutenons le comité de lutte pour une lutte unie contre la répression au Maroc. Nous soutenons les mouvements populaires de base qui mènent la lutte et qui sont autonomes des partis politiques traditionnels. Voilà. Donc, il est absolument illusoire, mais vraiment illusoire sur le Maroc, qui est un séparatisme quelconque. Puisqu'il faut se souvenir que la guerre de libération nationale menée par Abdelkrim Khattabi a été un exemple au niveau de l'internationalisme et au niveau des luttes de libération nationale, puisque cette lutte a servi au peuple vietnamien pour se libérer d'une grande armée impérialiste en 1975. N'oubliez pas la chute de Saïgon. C'est les enseignements de la guerre du Rif. D'ailleurs, comme disait le camarade Ho Chi Minh, que l'expérience du Rif est une école pour la lutte révolutionnaire dans le monde. Chers camarades et amis, il faut savoir qu'au Maroc, les combats des militants, des prisonniers politiques qui sont condamnés entre 10 et 15 ans depuis 2014 et qui sont en train de purger. Je parle des prisonniers politiques Bouknès et de Fès. Il y a parmi ces étudiants et étudiantes une soif de liberté. Afin que nous soyons plus productifs, il y a une action de solidarité le 13 août qui est la commémoration du martyr Staffan Ziani dans la ville de Tendit. Nous appelons ceux qui vont partir en vacances de participer à cette commémoration ultra importante pour pouvoir apporter votre solidarité. Aujourd'hui, nous devons être solidaires dans les luttes, dans les pays capitalistes, avec les prolétaires et l'ensemble des travailleurs. Dans les pays de la périphérie, les valeurs de la révolution nationale démocratique populaire sont des valeurs universelles. Il y a 100 ans, il y a une révolution qui s'est débarrassée de la bourgeoisie corrompue et qui a pu apporter l'émancipation des peuples. La guerre de libération contre le fascisme en 1945 a permis et a impulsé les luttes de libération nationale et d'émancipation des peuples dans les colonies. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de présenter une perspective, une alternative dans les pays dits du tiers-monde qui sont des pays de la périphérie. Et avant de terminer, la révolution, dans l'avenir, les révolutions en Afrique et dans l'Afrique du Nord et dans les pays arabes, ils ne seront pas des contre-révolutions à la BHL et à l'OTAN. Et on peut dire, l'OTAN, BHL, dégagé, à bas l'impérialisme, à bas le capitalisme, vive les luttes du mouvement révolutionnaire mondial. Alors, comme on m'a annoncé qu'il y a le frère de Ilyas Ziani qui est là, c'est va prendre la parole, il est le bienvenu. Ça c'est toi. Alors, on repasse le premier parce que... Ilyas Ziani est la seule part du mouvement à être arrêtée. Je m'excuse, je dois parler en rythme, comme ça je sais. C'est pas grave. Tout le monde, ils vont savoir que je train de remercier tout le monde qui sont ici, et les gens qui nous regardent de leur maison, n'importe, moi. Là je vais parler au rythme. غادي غنشوف ماما راه كلشي مازال يحضر ديك نادي خزام دايت فاتنا كاريف يعني ريفان من ابو خلق بزاف شي قلاست البارح في الحسيبه هو خاريف خزام اللي كتمر
الله يرحم والدينا الكبير. وقال جابنا السيوله في علينا تقلحوا شي مقاعد وعارق ولا مغربيه بيت كبير قايد فاتنا يعني صلاب الشارع السلميه بان والسنه اللي جنجنا وكيلا ما نقدر نروح نساسي اوروبا بلجيك راح ذني او قالوا في داكيس المغسل وصبنا الحوايج العسكر ذا الشات نديني سوا بالطريق داري كسناش التليفونات جبدوا السيكال يعني والله جبنا رجع بولطاجيه طاب ميزيكا طاز ملي قابو مباراه ديال مصر بالضبط دينا كماتنا 650 راه واخا بوكس جا بعلمي لا ميزكنا خلينا ندير السهره يضرب في هولندا واش تاكيد وقت زاد مليح شاد 150 خليت نسوقافو قالوا صوح الفضل اخونا صدق الصباح الشيء قاسي الدولار المغربيه قا عماس هذا واحد غرينا واخا قناه اوروبا وطا وحشه اش راكنا كماتنا غبره شنو قناه بارا اش راكنا قاسي الدولار المغربيه جينا سيدنا حنا عام ونص باطل وعام ونص هذا واش هي برا الشارع ما لو شي ناس عامين انت عامين برا وشي ناس 3 سنين اداوي 3 سنين برا 11 من الفرح هاك الدوله قد ديجا العرايه شاب كما تخمش وعالي طاب قرات قاعد تحت قرات دير ربحها غادي غير ثلاث نادي هذاك صراحه يشتاح الى بغا داري لك السفيحه كاع عرر مقصنا حفالي ستين ومان سميهم الشوم هي بها شويه بحال شويه وما يذبح له خوت الطاشيه الطاس الزوج سيسم لينو ديسم العائله ينو تشكي غاشو الطاس خوت دينا كي بالديم يعني بزاف هذه ودان دعمنا ناس وطاس تليفونات هذه غير جمله محشوت توكشي تاع العائله ينس مصطفى مفرسي شكاك الطاس تاع العائله ينس تبغى ينس طاوي ينس العائله ينس المحيطه به شكاك الطاس ديما تستدخلها ديما تقرا التليفون ما تجاوبش معاك ما تجيش تاخذ عفاس اذا ما قرا التليفون شتاش ما يذبح له مره تحياتي ازول ولا نزول عاش الشعب Libérez les prisonniers politiques au Maroc. 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 Là, je passe la parole à Najat qui s'est déplacée des Pays-Bas. C'est une femme très combative. Elle participe à toute la manifestation, sans exception. Alors, c'est à Najat de prendre la parole. Goedemiddag. Ik ga geen Frans praten, ik ga Nederlands praten. Geen probleem. Voordat ik begin, zijn hier ook een aantal mensen uit Duitsland. En tegen wie ik wil zeggen, dank jullie wel. Hartstikke welkom bij ons. Goedemorgen. Dames en heren, we zijn al 8 à 9 maanden bezig. Waarom? Omdat een aantal mensen om een aantal dingen willen vragen. Die wij allemaal hebben al vanaf onze geboorte. Wat willen ze? Een school, universiteit, een ziekenhuis, banen. Dat zijn toch de normale zaken, of niet? Want volgens mij, als ik ziek word, ga ik naar het ziekenhuis, word ik behandeld. En volgens mij hoef ik daar geen 800 of 900 kilometer voor te reizen. En een uitkering heb je niet in Marokko. Dus wat moet je dan doen om geld te verdienen? Maar bedrijven zijn er ook niet. Daarvoor strijden deze mensen. Maar de afgelopen 1,5 maand is het erger geworden. Die mensen zijn opgepakt voor dit. Eerst waren het de mannen. 1 vrouw is opgepakt, Cilia. Voor de rest zijn het allemaal mannen. Maar vanaf het suikerfeest wordt iedereen geslagen. Vrouwen, mannen, kinderen. Er is zelfs gisteren een jongetje van 6 opgepakt.
Waarom? Omdat hij een live video heeft gemaakt. En een jongen van 6. Een jongen van 6. Waarom? Omdat hij een live video heeft gemaakt om mensen te zagen om te gaan demonstreren. Dat kan toch niet? Een kind van 6 dat opgepakt wordt. Vinden jullie dat jullie kinderen nu opgepakt worden? Wat? Dan moet jullie blijven gaan. Blijven strijden. Blijf de straat opgaan. Niet alleen de mannen. Ook de vrouwen. Ook de kinderen. Jong, oud, man, vrouw, maakt niet uit. Want hand in hand kunnen we alles bereiken. Alleen kunnen we niks. En je nationaliteit is ook niet belangrijk. Want kijk maar hier. Ik zie hier allerlei nationaliteiten. We wonen in Europa. Ik ben zelf in Nederland geboren. En er zijn hier wel meer mensen, denk ik. Er zijn hier 1, 2, 3, 4, 5 generaties misschien ondertussen. Hand in hand, mensen. We blijven net zo lang doorgaan. Net zo lang tot ze allemaal vrijgelaten worden. En om hun eisen ingevuld worden. Dank jullie wel. On enchaîne les prises de parole avec le CADTM Belgique, qui est une organisation qui pour l'annulation de la dette du tiers-monde, ce qui vidère les pays qui sont dettes comme le Maroc et d'autres pays qui sont riches mais sont dettes et qui gaspillent cette dette qu'ils font au nom du peuple et au nom des pays pour la mettre dans leur poche pour la détourner. Et c'est à la CADTM de prendre la parole. Merci à vous. Tout d'abord, on voudrait juste remercier le RIF de nous donner l'exemple, de nous montrer l'exemple. Ça redonne de l'énergie. Ensuite, je voulais juste dire deux choses de la part du CADTM. La première, c'est qu'en effet, au Maroc, le gouvernement préfère, comme dans tous les pays, rembourser une dette qui n'est pas la dette de la population, qui est une dette illégitime, plutôt que d'investir dans les hôpitaux et les écoles. Et ils préfèrent également travailler avec des institutions comme la Banque mondiale pour faire des grands projets qui ne profitent pas à la population. Il y a entre autres une lutte chez vous, vous le savez mieux que moi, une lutte au Maroc contre la ligne de grande vitesse entre Alger et Casablanca. C'est une lutte qui également nous montre un exemple depuis très longtemps. Et le deuxième point, c'est juste souligner que l'organisation avec laquelle on travaille au Maroc, c'est-à-dire Attaque CADTM, a fait un appel international à soutenir la lutte qui est menée au Maroc en ce moment. Ici, la journée qui se passe aujourd'hui, c'est un exemple. On a déjà organisé d'autres journées à Liège, à Bruxelles et ailleurs. Il y en aura d'autres. Je pense que les organisations belges devraient être plus nombreuses à soutenir ce mouvement de solidarité internationale. Et bien sûr, il faut également lutter ici, en Belgique, contre la politique du gouvernement Michel, qu'elle soit la politique extérieure impérialiste, sa participation dans l'OTAN, sa manière de gérer l'impérialisme avec l'instrument de la dette au Maroc, en Tunisie et ailleurs, mais aussi contre ces politiques racistes qui sont menées sur notre territoire. Merci beaucoup et bonne lutte. Alors là maintenant je donne la parole à Mathieu au nom de l'CT. Bonjour. Donc, au nom de la Ligue communisée des travailleurs, je vais dire quelques mots. Tout d'abord, replacer la lutte qui se passe actuellement au RIF dans la lutte du peuple marocain qui s'est développée avec la vague révolutionnaire dans la région. Et cette lutte a été énormément réprimée de manière très violente avec plusieurs morts. Le mouvement du 20 février a lutté énormément, mais le régime a réussi à le réprimer. Le régime a proposé quelques réformes, mais les réformes n'ont pas amélioré la situation. La situation est même bien pire. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui la lutte du peuple RIF est si importante à soutenir, parce que le peuple relève la tête, malgré toute la répression. Et donc, nous soutenons la Ligue communisée des travailleurs, mais aussi tous les partis de l'organisation internationale à laquelle on fait partie, qui est la Ligue internationale des travailleurs. On soutient inconditionnellement toutes les revendications de la lutte du peuple RIF actuellement. Je ne vais pas vous les répéter, elles ont déjà été citées, ça touche tous les types de droits.
Mais il y a une revendication particulière qu'on veut mettre en avant, qui a été déjà mise en avant, mais je veux juste en toucher encore un mot, c'est évidemment la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Parce que c'est par là que le régime essaye de casser le mouvement. Et il ne faut pas le laisser faire, et on ne le laissera pas faire. Et c'est pour ça que, oui, ça a déjà été cité, il y a beaucoup d'organisations qui ne sont pas là ici pour soutenir cette lutte. Et nous les appelons. Il y a différents partis progressistes qui ne sont pas là. Il y a surtout les organisations syndicales qui ne sont pas là. Pourtant, il s'agit de droits des travailleuses et des travailleurs au Maroc. Et donc, c'est un devoir des syndicats de se mobiliser. Et une dernière chose, c'est je pense que la meilleure manière d'être solidaire ici, c'est le camarade de Gand en a parlé, c'est de dénoncer le silence assourdissant du gouvernement belge. Donc, c'est pas juste que le gouvernement belge n'en parle pas, c'est que le gouvernement belge, tous les jours, a de très bonnes relations avec le régime au Maroc. Déjà, il y a des centaines de millions d'euros d'exportation d'entreprises belges qui se fait. Donc, le Maroc a un très bon client des exportations belges. Il y a une coopération policière renforcée depuis de plus en plus les lois antiterroristes. Donc, tous ceux qui sont appelés terroristes, et on sait que ça couvre beaucoup de militants et d'activistes au Maroc. Il y a aussi des liens militaires. En 2009, l'armée belge a revendu 66 véhicules militaires blindés à l'armée marocaine. Une partie de cet armement sert à réprimer la population en risque. Donc au gouvernement belge, on demande aussi que cet appel soit porté par les partis progressistes qui ont des parlementaires au gouvernement, qui assument leurs responsabilités, de demander que le gouvernement belge protège ses ressortissants belgo-marocains et mette la pression sur le régime pour qu'il arrête la répression contre le mouvement légitime du peuple marocain, du peuple riche. Et alors une dernière chose, c'est évidemment saluer tous les manifestants ici, toutes les organisations qui ont permis ce rassemblement, mais aussi tous les camarades qui se mobilisent à travers l'Europe. Il y a eu des manifestations en Espagne ces dernières semaines, et demain il y a des manifestations en Allemagne. Donc voilà, vive la solidarité internationale. Pouvoir marocain, pouvoir assassin, 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 pouvoir marocain. Alors, John Chin avec la LCR SAP qui va prendre la parole. C'est un des camarades devant que je les ai vus tout à l'heure, s'il est là, parce que je ne vois pas ici à côté de podium, qui va prendre la parole. Voilà. Donc j'interviens au nom de la Ligue communiste révolutionnaire socialiste agrève Spartay, LCR SAP. Pour être clair et bref, on a signé sans aucune réticence la plateforme d'appel à cette manifestation parce que nous pensons effectivement que le combat qui est en train de se mener au Maroc, plus particulièrement dans le Rif, mais sans doute aussi ailleurs, est un révélateur des luttes de plus profondes qui se passent au Maroc et dans d'autres pays d'Afrique du Nord, qui sont un peu la continuité de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Et dans cette perspective-là, nous, comme internationalistes, on ne peut que soutenir les revendications pour l'emploi, pour un développement démocratique, pour la culture, pour la santé, qui sont au cœur du combat dans le Rif actuellement. Et donc, notre message, il est clair, solidarité internationale avec tous les opprimés, quel que soit leur pays. Et nous, ici en Belgique en particulier, nous devons dénoncer la complicité de notre propre pouvoir. Il y a peu, Macron, juste après son élection, a visité le pouvoir marocain. Le gouvernement belge collabore quotidiennement avec le pouvoir marocain, notamment pour expulser des sans-papiers, y compris des non-marocains, vers le Maroc. Et ce sont des politiques extrêmement réactionnaires. Nous devons, nous, ici, organisation belge, les dénoncer aussi pour mieux prolonger le combat au Rif et au Maroc. Merci.
Alors, انضموا جماهير انضموا الشهيد ضحى بدمه الشهيد ضحى بدمه الشهيد ضحى بدمه الشهيد ضحى بدمه والشهيد ضحى بدمه الشهيد ضحى بدمه. Alors, là maintenant, on va donner la parole à Vank Révolution. Bonjour, je m'appelle Adriano, je fais partie du groupe Vank Révolution. Nous sommes la section belge de la tendance marxiste internationale et nous avons aussi une section au Maroc qui publie ce journal, Taïroa. Excusez-moi la prononciation, mais ça signifie révolution. Taïroa, voilà. Tous les coups de matraque qu'ils reçoivent, nos camarades au Maroc qui luttent avec ceux du RIF, nous les recevons aussi. Et c'est pour ça que leurs revendications sont nos revendications. Nous demandons des hôpitaux, une université, des infrastructures pour désenclaver la région, la fin de la militarisation du RIF et la libération de tous les prisonniers politiques. Cette lutte est une formidable inspiration pour tous ceux qui se battent jour après jour pour la justice sociale et économique et pour tous ceux qui veulent changer le système. Les manifestations qui ont éclaté au Maroc et ici en Europe prouvent que le RIF n'est pas seul. Et ça prouve aussi que le Maroc n'est pas une exception aux révolutions qui ont secoué le monde arabe. Toutes les répressions, aussi sauvages qu'elles sont, ne pourront arrêter cette révolte. Israël essaie depuis 60 ans à mater les Palestiniens, ils ne réussiront jamais, tout comme le régime marocain ne réussirait pas avec ceux du RIF. Toutes les demandes, nous les acceptons, nous les voulons. Mais il faut aussi un programme qui parle à tous les opprimés et les oppressés au Maroc. Il faut un programme unifié parce qu'il n'y aura jamais de libération politique, il n'y aura jamais de fin à la répression dans le RIF s'il n'y a pas de fin à la répression et l'oppression de tous les Marocains et de tous les travailleurs. Maintenant, il ne faut pas se bercer dans les illusions. Dans le capitalisme, nous n'y arriverons jamais. Il n'y aura jamais de liberté, ni individuelle, ni ici en Belgique, ni au Maroc. C'est pour cela qu'il faut dépasser ce système. Il faut une révolution socialiste qui expropriera les riches, qui expropriera les capitalistes et qui donnera toutes les richesses qui sont au Maroc aux travailleurs marocains qui le méritent. Et c'est là que je termine. Vive la lutte héroïque des rifins, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Ceux qui sont de l'autre côté du trottoir et ceux de ce côté-là, s'ils peuvent le rejoindre, ça serait bien. هذوك الناس اللي كاينين في ديك الجهه ديال التروطوار إلا قدروا يجيو لحدانا راه مزيان حسن. وهذو اللي كاينين في هذا الجنب. واقفون كلكم مسؤولون أيها الواقفون. Alors, d'abord, il y a Saïd qui va prendre la parole au nom des sans-papiers marocains, parce que n'oublions pas qu'il y en a beaucoup de Marocains qui sont condamnés non pas à partir, mais à l'exil. Il y a un exil, parce que moi je ne les appelle pas des sans-papiers, mais c'est des exiliés économiques et même parfois politiques. Alors Saïd il va prendre la parole au nom de cette communauté qui est là, qui sont de plus en plus nombreux et qui quittent de plus en plus d'autres régions au Maroc, mais aussi dans le RIF. Et n'oublions pas que la Méditerranée, c'est la plus grande cimetière au monde. Saïd. Merci. Salam alaikum. Merci pour les organisateurs. On est là, des milliers des Marocains qui sont sans papier. Ça c'est clair. Tout simplement parce qu'on voit ce qui se passe dans notre pays d'origine. Là aujourd'hui avec le Hirak, on sait bien et on entend bien ce qui se passe là-bas. Je veux rappeler que depuis la première génération qui était venue, et ça il faut rappeler tous les Belges, que les Rifiens qui étaient là dans les années 60, c'était en collaboration le régime marocain avec le régime belge, tout simplement pour cacher une réalité et une vérité, c'est la bataille de Rif 58 et 59. Ça c'est clair. Alors, il y a une continuation des Rifiens depuis 59, mais avant, bien sûr avec le leader Mohamed Abdelkrim Khattabi, il y a toute vraiment une continuation de lutte dans cette région. Aujourd'hui,
c'est une leçon. Le Hirak, il a donné une leçon. La leçon, c'est que le Hirak, il a dépassé les partis politiques qu'ils n'arrivent pas à répondre sur toutes les problématiques de la société. Tant qu'un sans-papier marocain ici, je veux rappeler, bien sûr, à nos camarades et à les partis politiques belges qu'il faut réagir. Parce qu'il y a des collaborations entre le Maroc et la Belgique. Et dernièrement, on sait bien, il y avait une collaboration, c'est pour l'expulsion des sans-papiers. Et on sait bien que Theo Franken aujourd'hui, même il parle sur de retirer la nationalité des Maghrébins qui sont là. Alors, il faut qu'on réagisse ensemble. Il faut qu'on sorte de notre carré. Il faut qu'on sorte dénoncer ce qui se passe et ce qui arrive à des gens. Merci le Hirak et bonne continuation à tous les mouvements sociaux et à Chéri. Merci. عاش الشعب وعاش عاش والرياضة ماشي أو باش 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 عاش Alors, je pense que je suis le dernier à parler au nom du DIP parce que la personne qui devrait parler au nom du DIP n'était pas présente, elle est malade. Ensuite, bon rétablissement. À vous. Alors, moi, c'est moi qui préside le DIP à Bruxelles, en Belgique. C'est une petite organisation où il y a plusieurs militants mixtes, c'est-à-dire d'origine étrangère, mais aussi des Marocains et des Belges. Et des Tunisiens aussi. Alors, au nom du DIP, on crie notre solidarité inconditionnelle avec les soulèvements populaires au Maroc, en particulier dans le Rif, parce que c'est là où ça commence, mais aussi d'autres régions qui sont solidaires avec le Rif, et ceux aussi qui sont là, même avant le Rif, parce que n'oublions pas qu'Imidar était là depuis 7 ans. Depuis 2011, à Imidar, il y a un rassemblement qui existait et qui est une occupation en complot à l'ONA, ou à l'ordre royal qui s'exploite. Le deuxième minier d'argent et le premier en Afrique. Et dans cette région, il y a aussi des prisonniers politiques depuis 7 ans qui continuent. Et là, il y a encore une grande manifestation qui s'est passée le jour de l'Aïd, comme à Husseima. Et souvent, ils sont aussi réprimés à Imidar, dans le sud-est. Quand j'ai dit Imidar, c'est le sud-est marocain de la région de Ouarzazate, pour ceux qui ne connaissent pas la région. Et là, il y a aussi ceux qui manifestent, ceux qui luttent, et qui participent aussi à la lutte. Mais ils ont aussi des prisonniers politiques. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que là, c'est la personne qui exploite, c'est le roi. Parce que c'est lui le président de l'ordre royal. Et comme c'est le roi, beaucoup d'intellectuels et beaucoup de journaux n'osent pas le critiquer. Et je pense qu'il est évident de critiquer le fait que l'exploitation continue un peu partout au Maroc. Les richesses sont payées par le régime des Sismères et aussi des multinationales, en particulier européens et français, qui exploitent le Maroc. Et si on voit Macron qui se rend au Maroc récemment, et que c'est lui qui prend la parole, après 7 mois des mouvements dans le Rif, et parler de ce qui se passe dans le Rif, et non pas le roi lui-même, ça montre que ce qui se passe au Maroc, ça concerne que la France aussi. Et celui qui est que le roi du Maroc, il suffit de français, c'est-à-dire il représente les intérêts de la France et non pas les intérêts des peuples marocains. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date de toujours. Et pour nous, il est évident de rappeler ce fait-là et de rappeler le fait que la France, qu'il nous faut une indépendance, une vraie indépendance du capitalisme français et des CAC 40 qui exploitent le pays, qui exploitent les richesses du pays, et que le régime en place, il représente que leurs intérêts, et non pas ceux de la population, et que nous, notre devoir c'est de soutenir ceux qui militent au Maroc, ceux qui réclament leurs droits, ceux d'Imidar, ceux d'Ouarzazate, ceux de Rivka, ceux du Rif, ceux de Sidi Ifni, parce que rappelons qu'en 2008 à Sidi Ifni, les femmes se sont violées, ce qui se passe de l'Ourif actuellement, et c'est passé à Sidi Ifni, encore plus, parce que les femmes, ils étaient violées dans leur maison, devant leurs enfants, devant leurs maris, et personne n'en parle.
Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, il est l'ambassadeur de France, du Maroc en France actuellement, Chakib Belmoussa. Et personne n'a osé, des associations des droits de l'homme, porter plainte contre lui parce qu'il est responsable de ses viols, il est responsable de ses crimes vis-à-vis de ses femmes. Et aussi, être solidaire avec tous ceux et ceux qui souffrent, non pas qu'au Maroc, mais partout au monde, parce que c'est pas qu'au Maroc que ça se passe, partout au monde, les luttes continuent. Et aussi dénoncer les médias traditionnels au niveau mondial, qui ne parlent pas du Maroc, où il y a toutes les populations qui se révoltent, mais qui parlent du Venezuela, où il y a d'extrême droite qui manifestent contre le gouvernement, qui essayent de faire un coup d'État, et qu'il faut savoir un coup d'État là-bas. Mais au Maroc, rien. On n'en dit rien. On essaye même de dire que c'est des casseurs, des trucs comme ça, pour essayer de faire passer la pilule. Et n'oublions pas, soyons vigilants, parce que si la révolte continue au Maroc, la France peut intervenir militairement au Maroc, non pas pour soutenir le peuple, non. Les pauvres m'attirent le peuple, ils m'attirent la révolution marocaine. Alors soyons vigilants, chers amis, camarades, essayons d'être conscients que notre devoir aujourd'hui et demain, c'est d'essayer de convaincre la société civile européenne, belge et européenne et mondiale à établir les revendications populaires au Maroc, et aussi au niveau mondial, et que notre solidarité ne soit pas nationale, que notre solidarité soit internationale avec tous ceux ici et celles qui luttent au niveau mondial, et que la lutte continue, et soyons nombreux et nombreuses à rester en contact pour continuer le combat et ensemble, non pas qu'au Maroc mais aussi en Belgique, parce que ce qui se passe ici, ce qui se passe au niveau des attaques asociales vis-à-vis du gouvernement belge, ils nous attaquent aussi nous, en tant que belges marocains, mais aussi belges et des citoyens d'origine étrangère, la déportation des sans-papiers, et tous ceux et celles qui sont là doivent continuer à se battre ensemble et continuer le combat, et merci à vous. Et ceux et celles qui vont prendre la parole, la parole est libre maintenant. تحية للنوعية الجبهة الريفية، تشكاشكم من الاسماء، أنا الشواذ وتشبه الحياة، أنكم تسير في خدمونا رضا الشهر، أغدى إن شاء الله في دوف، دوك لكم ديني التاريخ، دوك البوخة صغيرة أنا. تحية نضالية جميع الأحرار والحرائر. لم توانش كاراطاس يولاني الضمان. المسيرة يعني غاتمن الوقفة حماية فالمنزنية. الوقفة تاعنا يتما غاز تيشنت النتيجة وهو صف معاي المخزن. تخمين تبدا المسيرة تخمين تبدا الوقفة تنخ المسيرة قال المخزن ما مشينا مغار مخنصر الزفافير قيتموت زادي المغرب. خير دليل المسيرة التاريخية إلى وقع ندير عين يتسمو الزار مخزن ديال المغرب. ما يميع نتكتاس الماكياج منها نتعرض الحياة نستكبر المخزن المغربي يتك ماكياج يخيطوها للغني أحقى دولة الحق والقانون. باش هداك سنين لا تقلي الماكياج وها أي فترة غندير حبوسات سيلي عنك أخاف تعرضي أشد أنواع التعذيب النفسي ديال الحبس أم غير نخلص بزافي أي تمثل خصاخ المزيد من الصمود. اللحظة هي ثانية ملانوس غتوري النفط غتسمى الخون الحراك ديالي الخون القسم الخون يتمثنق الخون المعتقلين ولهذا يتمثنق. أما مشي يتمثنق ديالي فاتي الفيلم نشين امتداد الحراك ديالي فامتداد فقط نتخدمه ديني تيوساس المسيرة ديولي مان غاثنين واس غاثنين ونص عفوا نواس نقولي مان ستار جميع الأحرار والحرائر أضاحن أثناء مسيرة تاريخية يجو سكر نغني المخزن بعد نشين ونسمع بقى الوقت الخدمة يعني ما نقرا حسب الحرية نسن الوقت نشين أنت حاصر وقت الخدمة كل شيء حما تفيوشا أنسفا مرة غدوز الدور قولي مان ودا بيغاني تايجن ركاب أنا
في الشادي رخصني تجرك على يتما انا حماريت مخادو زدور ديويا وسين هو غادي يسمع معلومات انا كاردو ميدي انا كاردو ميدي نو غنمشيو دابا لا كاردو ميدي هذا يتما ضح ندخل غا كاردو ميدي ادريتي البان ركار حما تفيو الشات صحاب بلجيك مره نرحبوا غادو زدور الو غادا في فيسبوك انسى الاخبار مره ماني غنساها وتحيه نضال يا عليا موت ورا المدلة 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 موت ورا المدلة. Donc voilà, je vais juste un peu traduire. Donc demain on a décidé, surtout avec toutes les femmes rifaines et nos frères rifains, d'aller soutenir les camarades en Allemagne, d'aller soutenir l'action à Düsseldorf organisée par nos frères et sœurs rifains en Allemagne. Donc voilà, nous on a envie de montrer au gouvernement marocain qu'on ne va pas s'arrêter, on ne va pas la fermer, on va continuer à protester et à soutenir les protestations au Maroc. Donc voilà, le gouvernement marocain a mal, il a mal parce qu'il aimerait bien matraquer et mater tous nos frères de manière silencieuse. Mais nous, on va montrer ce qui se passe là-bas et on va soutenir les protestations. In Düsseldorf is er een grote mars. Om 14:30 vertrekken we daar, dus het liefste om 2 uur aanwezig te zijn, vanuit het Marokkaanse consulaat. Daar vertrekken we en we gaan richting de Altstadt, de oude stad, dus naar het centrum. Dat is de route die er gelopen wordt. Dus vanaf het Marokkaanse consulaat naar de Altstadt, dus het centrum, het oude centrum. Morgen, mensen die eventueel vanuit hier Brussel willen vertrekken, de organisatie, mensen zijn bezig om een bus te regelen. Samen naar de Zuidstation. Ja. Kijk goed op Facebook als je eventueel met een bus mee wil reizen vanuit hier. Nu gaan we zo meteen starten, onze mars gaat starten. We lopen vanuit hier richting Midi, het Zuidstation. Dus ik hoop dat jullie morgen allemaal massaal aanwezig zijn. Deel het met je vrienden, familie of wat dan ook. Kom morgen massaal naar Düsseldorf. Kinderen, ouderen, maakt niet uit. Jong, oud, samen, hand in hand. Gaan we sterken. شريف 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 عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب وعاش عاش عاش الشعب وعاش عاش عاش الشعب عاش 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 الشعب وعاش عاش عاش الشعب وعاش عاش عاش الشعب وعاش عاش والوفا ماشي او باش والوفا ماشي او باش عاش الشعب وعاش عاش عاش الشعب وعاش عاش عاش الشعب وعاش عاش عاش الشعب وعاش عاش والوفا ماشي او باش والوفا ماشي او باش والوفا ماشي او باش والوفا ماشي او باش. Libérez les prisonniers politiques au Maroc. 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 Libérez les prisonniers politiques au Maroc.
politique au Maroc. عبد القادر غادي يهضر 2 minuten. Even een korte kleine geschiedenis. Ik heb het Nederlands zeggen voor de Theo's en voor de Jan Band en voor Bart de Wever. Ik ga kort zeggen de geschiedenis dat jullie nooit op de grondbank gekregen hebben. Niet in het Nederlands, niet in het Frans, niet in het Engels. Als ik een Gaddafi na het neerslaan van de 1926 in de Republiek, is het wel met Belgische gifbommen gebombardeerd door Duitsers, Engelsen, Fransen en Spanjaarden. We zijn overal ingezet geweest. Na de grote mijnramp van Martinel zijn de Berber de Lief verkocht aan de steenkoolmijnen. Mijn vader is in de steenkoolmijn gewerkt. Ik heb zelf in de steenkoolmijn gewerkt. Wij Berbers hebben zelf in de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog de nazi's verjaagd. Niet de Amerikanen. Wij Berbers kwamen landen op. Wij Berbers zijn verdienend. Lieve MSC, hij is mijn uitspraak. On va vous expliquer que la police ne veut pas nous laisser marcher. Parce que dès qu'on n'est pas nombreux, on n'est pas beaucoup comme toutes les autres manifestations, eux, ils avaient organisé un grand groupe de policiers parce qu'ils pensaient qu'on va être 4000 en voyant le nombre des organisateurs. Malheureusement, on n'a pas pu mobiliser tout le monde. On comprend qu'il y a beaucoup de gens qui ont parti en vacances aussi, parce que n'oublions pas ça. Il y a aussi cette réalité de qui on doit tenir compte. On doit garder nos rapports avec eux très bons, parce que avoir une manifestation qui passe ces 5 communes, et c'est ce qu'on avait demandé, ils ont donné l'autorisation, ce qui est bien. Mais malheureusement, comme on peut pas. Alors là, ils ont demandé qu'on finit ici, c'est-à-dire on reste ici jusqu'à 5h, 5h30, il n'y a pas de problème. Là on va voir, c'est la pluie tombe, ça veut dire on rentre, on va encore faire quelques slogans. Alors, الحاجة الأولى اللي باغي نشير لها هو أنه البوليس كانوا عطاونا الأوتوريزاسيون باش نمشيو حتى لاكار ميدي، غادي نفوتو على 5 دي كومين. في الاخر باش ما شافوا بلي الناس ما كاينينش بزاف وما قال لك اودي راه غتمشيو قلال غتسدوا الطريق، كاين ناس غادي يسبوا فيكم، حتى دوك الناس اللي كانوا غادي يضربوا معاكم غادي يقول لك هادو راه معاد سدوا علينا الطريق. ايوا قال لك حيت ما كاينينش الدار، حنا فاهمين انه بزاف الناس ما مشاوش، حيت الناس كاينين الناس اللي مشاو العيانين ديجا، حيت كاين تظاهرات كل نهار هذيك الساعه نعرفوها حتى هي، وكاينين الناس اللي مشاو للمغرب ولا مشاو لبلاد اخرين ولا مشاو دي فاكونس، وكاين الناس اللي غادي يوجدوا غدا عاوتاني. c'est-à-dire ما خصناش يقولوا الناس راه المشكل ديالكم ما جيتوش ولا شي حاجه بحال هكا، لا خصنا نشيروا ليه هو انه هذه المسيره شحال 100%. علاش؟ حيت على اننا جمعنا 14 تنظيم باش يسينيو واحد لابيل باش يكونوا كلهم متفقين على واحد الحاجه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه باش يكونوا مغاربه وبلاشكا وناس اخرين جاو يتضامنوا مع الناس اللي خارجين في الريف، اللي مضطهدين في الريف ومضطهدين في مناطق اخرى في المغرب. هذا راه حاجه مزيانه لينا ولي الناس اللي داخلين في المغرب. واليوم كانوا جاو شي تلفازات ماشي بزاف، ولكن او موان جاو ماشي بحال في الايامات الاخرين. وكنتمناو انه من هنا لقدام تكون مسيره اخرى اللي هي تدخل كبير على هذه وكبير على كاع اللي فاتوا. هذا الشيء باش نديروه خصنا نفهموا انه كيخصو الوقت، بزاف الوقت، ماشي نهار ولا جوج باش نجمعوا 4000 ولا 5000 ولا 10000 واحد. لا خصنا سافودير نقولوا في شهر 9 ولا في شهر 8 ولا في الافا ديال شهر 8 والديبي ديال شهر 9 ولا في النص ديال شهر 9 نقولوا نوجدوا شي تظاهرات كبيره مجموعين، ماشي غير بعض التنظيمات اخرين. وفي النقابات دوك الناس اللي هما كاينين في النقابات ديالهم يمشيو للنقابات ديالهم واللي دايرين لي سانديكال ديالهم يقول لهم اودي راه بغيناكم نشوفوا مع القياده ديال النقابه ديالكم حتى هي تدعم هذا الحراك. الناس اللي كاين في الاحزاب يمشيو ليهم، حيت كاين احزاب اللي قال لك اسيدي حنا ما نسينيوش حيت ما الجماهير ديالنا ما قابلينش. دابا كاين حزب اللي قال لنا هضره هضر معنا في الاجتماع ما بغاش يسيني في الاخر، قال لك حيت القاعده الجماهيريه ديالي في المغاربه راه ما كاين اللي ما يفهموش الا سيني هذا الشيء. الوغ حنا الدور ديالنا كمناضلين ماشي نجيو بهذا النومبر، الدور ديالنا باش نمشيو نكونفانكيو دوك الناس اخرين ونحاولوا المره الجايه ما نكونوش 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا 4000، نوليو 20000 30000. وماشي غير مغاربه وبلاشكا
وناس اخرين من جهات اخرى اللي كاع الاحرار ديال العالم. ودوك الناس اللي حاضرين معنا سواء من البيسيل ولا من البنك ولا السيتي ولا التنظيمات، انا كنقول لهم خصكم تشوفوا مع الناس ديالكم في العالم، حيت هذوك التنظيمات ماشي بلجيكيه دوليه، عندهم دي زورغانيزاسيون في العالم، حتى هما يديروا مسيرات ولو غير بلي مومون ديالكم قدام السفارات المغربيه تمايا ولا في الساحات العامه باش ينددوا بهذا الشيء، والترجمه ديال البيانات ديالكم بلغات اخرى فين كتواجدوا في العالم. Alors, c'est un appel aussi à toutes les organisations qui ont participé aussi, qui sont des organisations internationales, comme le PICEL, Banque, LCR, CICT et d'autres, SINAPID et tout ça, à faire des appels à leurs membres au niveau international, à continuer aussi à se mobiliser là-bas, à faire des sittings devant des représentations diplomatiques marocaines partout dans le monde. Parce que le régime marocain doit se plier, et se plie le jour qu'il doit. Il y a une solidarité internationale avec ce qui se passe au Maroc. Et ensemble, au niveau international, on peut le battre. Non pas que le régime marocain, mais au niveau mondial, on va gagner. Et merci à vous d'être présents, et merci à vous d'être présents aussi, et merci à toutes les organisations qui ont mobilisé, ceux qui sont déplacés du Pays-Bas à Bruxelles, d'autres villes belges à Bruxelles, et aussi à ceux qui ont permis d'organiser cet événement qui a pu rassembler pas mal d'organisations et pas mal de personnes qui sont différentes, mais ils ont pu manifester ensemble sur base de cette plateforme qu'on a signée ensemble, et j'espère que cette plateforme va continuer, et non pas que pour demain, mais pour la vie, et aussi être enrichi par d'autres combats qui sont en Belgique et ailleurs. Et merci à vous. Alors, libérez les prisonniers politiques au Maroc, 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 libérez les prisonniers politiques au Maroc. Alors, دوك الناس اللي غادي يمشيو لألمانيا، الإخوان قال لكم التحقوا بلا كارميدي، ولا اجتماع غير هنا باش غتجمعوا انصومبل في ديك الجهة ولا هنايا في لو ميليو ولا في ديك لو كوتي باش تتفقوا فين غادي تمشيو وفين غادي يكون لي بيس وكذا. Ceux ici qui vont y aller demain en Allemagne, ils doivent faire une réunion là-bas de l'autre côté pour discuter des modalités, qui l'heure, le départ, quels moyens, les bus et tout ça. Alors il faut se mettre de côté avant la dispersion de la manif. Et merci à vous, et merci encore à tous ceux ici qui sont là, et que la lutte continue. Et n'oublions pas qu'on est solidaires avec les soulèvements populaires dans le Rif et partout au Maroc, et que le combat continue, et que la révolte au Maroc doit être menée par ceux qui se trouvent au Maroc. Nous, on est là pour les soutenir. Voilà. Merci. Voilà, c'est fin de cette manifestation ici à Bruxelles. C'est un rassemblement plutôt. C'est un rassemblement plutôt ici à Bruxelles.